हॅलो नमस्कार. आज आपण पायथागोरस थिअरम त्याचं ॲप्लिकेशन पाहणार आहे. आपण पाहिलं की इन अ राईट अँगल ट्रायंगल स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. दिस इज पायथागोरस थिअरम. This is only in a right angle triangle, but triangle is acute angle triangle or obtuse angle triangle, then the relation between the three sides will be given by Pythagoras theorem. म्हणजे राईट अँगल ट्रायंगलमध्येच पायथागोरस थिअरम अप्लाय करता येतं असं नाही, तर त्याचं ॲप्लिकेशन आपल्याला ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलमध्येही करता येतं आणि ऑप्ट्यूस अँगल ट्रायंगलमध्येही करता येतं. तर आपण ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलमध्ये पायथागोरस थिअरम कसं येतं ते आपण अभ्यासणार आहे. नीट लक्ष द्या. पहा, हा एक ट्रायंगल आहे ए बी सी. हा ए बी सी हा ट्रायंगल आहे. समजा ए बी सी हा बी हा अँगल, आता पुस्तकात दिले तसं मी नाव देतोय का, इथं सी आणि इथं बी, काही फरक पडत नाही. अँगल सी इज अन ॲक्यूट अँगल इफ this is angle A, this is angle B, this is angle C. Side opposite to angle A, its length of side opposite to angle A is denoted by small a. Length of side opposite to angle B is denoted by B, and length of side opposite to angle C is denoted by C. Now these are the lengths. If we draw a perpendicular from this total distance is A. Suppose here is point D, and if this distance is x, then this will be A minus x. If CD is x, then total BC is A, so this distance BD is A minus x. Now there are two right angled triangles. One is angle ADC and another is ADB. In these two right angle triangle, by Pythagoras theorem we can write first in triangle ADC. By Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square plus CD square. That means AC, what is length of AC? That is B. So B square is equal to, suppose length of this AD is P, then B square is equal to x square plus P square. Now in triangle, in right angle triangle ADB, here there is P square is equal to, हे x square या साईडचे या साईडला आणायचं, म्हणजे B square minus x square. P square is equal to B square minus x square. Remember this. Now in triangle ADB, by Pythagoras theorem, AB square is equal to AD square plus BD square. But we know that length AB is C, length AD is P, and length BD is A minus x. By substituting values, we can write here C square is equal to P square plus A minus x bracket square. So square of this hypotenuse C square is equal to P square plus A minus x bracket square. Then C square is equal to
if we write value of p square here, that is b square minus x square plus square of this a minus x bracket square expansion. So a minus b bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. Like that we can expand this x square minus 2ax plus x square. So this minus x square and this plus x square get cancelled. We get c square is equal to a square plus b square or b square plus a square. B square plus a square minus 2ax. Now substitute values. C means what? AB. So AB square is equal to B means AC, that is AC square, plus A means A square means BC square, BC square minus 2 into A, that is BC, CB, BC into X means CD or DC kind, CD. Now see here, this is acute angle C. The square of opposite side of acute angle, that is AB square, is equal to sum of squares of sides making that angle, that is AC square plus BC square minus 2 BC into CD. आता लक्ष द्या, ही साईड एवढ्याच लांबीची असेल, ही लेंथ आणि ही लेंथ सारखीच असेल आणि मी हा अँगल फक्त 90 डिग्रीचा केला, असं जर फिगर केली तर हे म्हणजे असं इकडे घेतलं, हे घेतलं इकडं की ही लांबी वाढते, म्हणजे हे इकडे घेतलं की लांबी कमी होते. कशाची? ए बीची. ए आणि बी या दोन टोकामधलं अंतर कमी होते. म्हणजे कमी कितीने होते तर एवढ्यानं कमी होते, हे मायनस. आणि बरोबर जर हे 90 डिग्री आलं तर पहा बी सी इंटू सी डी, म्हणजे हे जर 90 डिग्री आलं तर हा डी पॉईंट कुठे येणार आहे? सी वर येणार आहे. म्हणजे सी डी हे डिस्टन्स काय होणार? 0 होणार. म्हणजे हे 0 झालं की याची मल्टिप्लिकेशन 0 येणार आणि हे 0 झालं की काय होणार? ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. म्हणजे असं जर असेल, हा 90 डिग्रीचा असेल तर इथं काय येणार? बी सी येणार, इथं बी येणार आणि हे असं, आणि हे परपेंडिक्युलर आल्यावर डी आणि बी सारखंच होणार. म्हणजे इथंच याच पॉईंटवर डी येणार. हा परपेंडिक्युलर असं इकडं ही साईड इकडे घेतली की ह्या परपेंडिक्युलर बरोबर इथे येणार. म्हणजे सी आणि डी हे पॉईंट डिफरंट नसून ते एकच होणार. म्हणजे सी डी हे डिस्टन्स 0 होणार, म्हणजे हे 0 होणार सगळं. म्हणजेच ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर आणि दिस इज पायथागोरस थिअरम. लक्षात आलंय? राईट अँगल ट्रायंगल असल्यावर याचा स्क्वेअर हा या दोन्हीच्या स्क्वेअरच्या सम इतकाच येतो. आणि जर तो ॲक्यूट अँगल झाला तर त्या अपोजिट साईडचा स्क्वेअर हा या दोन्हीच्या स्क्वेअरच्या समपेक्षा कमी येतो, कारण हे लेंथ कमी होती त्याची. लक्षात आलं? आणि जर आता उलटं केलं, इकडे घेतलं म्हणजे ऑप्टूश अँगल घेतला तर काय होणार आहे? अर्थातच लेंथ वाढणार आहे. तर लक्षात ठेवा, असं जर असेल, आता ही लेंथ वगैरे सगळं लक्षात कसं ठेवायचं ते मी सांगतो. हे परपेंडिक्युलर आहे, पहा. हा ॲक्यूट अँगल असेल तर ॲक्यूट अँगलच्या समोरची जी साईड आहे, अपोजिट साईड, त्याचा स्क्वेअर हा या दोन्हींच्या स्क्वेअरची सम एवढा. म्हणजे याचा स्क्वेअर ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर. पण ॲक्यूट अँगल झाल्यावर हे काय होतं? याचा स्क्वेअर कमी होतो या दोन्हीच्या स्क्वेअरच्या समपेक्षा. कितीने कमी होतो? तर ट्वाईस बी सी सी बी इंटू सी डी एवढा कमी होतो. ट्वाईस सी बी इंटू सी डी एवढा मायनस होतं. त्यात या दोन्हीच्या सममधून हे मायनस करायचं. लक्षात ठेवा. मग आता जर समजा असं असेल, हे असंच ठेवलं आणि हा पण ॲक्यूट अँगल आहे. लक्षात येते का? हा ॲक्यूट अँगल आहे. याच्या अपोजिट साईड म्हणजे ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होणार? ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर मायनस 2
BC इंटू BD असं होणार, लक्षात ठेवा. आता हे झालं ॲक्यूट अँगल असल्यानंतर. आता आपल्याला ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल असेल तर कसं, म्हणजे ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल म्हणजे असं ट्रायंगल असेल, आहे हे असा ट्रायंगल आहे, ABC आणि हे इकडं वाढवावं लागेल, म्हणजे इथून परपेंडिक्युलर इथे येणार, इथं D. आता पहा, एच्या अपोजिट साईड BC ही त्याची लेंथ A, याची लेंथ A. बीच्या अपोजिट साईडचं हे B आणि Cच्या अपोजिट साईडचं हे C येणार आणि हे काय म्हणायचं आहे, P म्हणायचं आहे आणि हे X कन्सिडर करायचे. आता इथं पण दोन राईट अँगल ट्रायंगल आहेत, कोणते, ADB आणि ADC. नाव राईट अँगल ट्रायंगल ADB by Pythagoras theorem, AB square is equal to AD square plus DB square. The AB square means C square. C square is equal to P square plus X square or X square plus P square. C square is equal to P square plus X square by Pythagoras theorem in triangle ADB. Now consider triangle in right angle triangle ADC. ADC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square plus DC square. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला तर काय होणार, B स्क्वेअर इज इक्वल टू P स्क्वेअर प्लस X प्लस A और A प्लस X, कसंही म्हणा, A प्लस X and square of that. If this distance is X and this is A, then total distance DC will be A plus X or X plus A. Then B square is equal to P square, व्हॅल्यू P स्क्वेअरची सबस्टिट्यूट करू आपण. इथं P स्क्वेअर हे X स्क्वेअर इकडे आलं तर काय होणार, P स्क्वेअर इज इक्वल टू C स्क्वेअर मायनस X स्क्वेअर. मग इथं आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू, C स्क्वेअर मायनस X स्क्वेअर प्लस हे A स्क्वेअर प्लस 2AX प्लस X स्क्वेअर असे. आता हे मायनस एक्स स्क्वेअर आणि हे प्लस एक्स स्क्वेअर हे कॅन्सल होते, 0 येईल. म्हणजे काय राहिलं, बी स्क्वेअर इज इक्वल टू सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस 2AX. आता बी स्क्वेअर म्हणजे बी म्हणजे काय होतं, AC. AC स्क्वेअर इज इक्वल टू सी म्हणजे काय होतं, AB. AB स्क्वेअर प्लस A मीन्स BC, BC स्क्वेअर प्लस 2 इंटू BC इंटू नाही लिहिलं तरी चालेल, BC इंटू X दॅट इज BD, BC इंटू BD. लक्षात ठेवा. मग अशी इथं मायनस आलं होतं कारण हे हा जो अँगल आहे तो ॲक्यूट अँगल होता. आता इथं ऑब्ट्यूस अँगल आला आहे, त्यामुळं ते इथं जर असेल राईट अँगल ट्रायंगल तर या अपोजिट साईडचा स्क्वेअर हा या दोन्ही साईडच्या स्क्वेअरच्या सम एवढा असतो बरोबर. पण तो ऑब्ट्यूस अँगल झाला इकडं तर ते वाढते, ही लेंथ वाढते म्हणजे प्लस होते, म्हणजे हे प्लस. लक्षात ठेवा. हा ऑब्ट्यूस अँगल आहे बी, अँगल ABC ऑब्ट्यूस अँगल. मग त्याच्या अपोजिट साईडचा स्क्वेअर म्हणजे AC स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ sides making that angle, that is AB square plus BC square plus 2 into BC into BD. ही साईड आणि इथं परपेंडिक्युलर काढणार तिथपर्यंत हे डिस्टन्स, याचं मल्टिप्लिकेशन त्याचे डबल करायचं आणि ते प्लस करायचं त्याच्या. लक्षात आले का, पहा याच्या अपोजिट ही साईड आहे, याचा स्क्वेअर बरोबर याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर plus 2 into this. That means AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD. ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीत असं आहे आणि ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीत कसं आहे ते आपण पाहिलं. हे दोन्हीही नीट समजून घ्या व्यवस्थित. मी तर सांगितलेलं आहे,
तुम्ही परत परत व्हिडिओ पहा आणि राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर कसं, ॲक्यूट अँगल असेल तर कसं आणि ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल असेल तर कसं पहा. मी इथं तिन्हीही लिहितो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पहा, हा राईट अँगल ट्रायंगल, इथं ए बी सी नावामध्ये. इथं कसं असतं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². हा पायथागोरस थिअरम तुम्हाला माहिती. आता ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल, ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल म्हणजे असं असेल तर इथं काय करावं लागतं, परपेंडिक्युलर काढावं लागतं. मग ही नावं तीच देतो मी, ABC, इथं D येणार. मग याच्या बाबतीत काय असतं, हा ॲक्यूट अँगल आहे, त्याच्या अपोजिट साईडचे स्क्वेअर म्हणजे इथं ह्याच्या बाबतीत काय होणार, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², AB² प्लस BC² मायनस होणार, कारण ही लेंथ कमी झाली याच्यापेक्षा. हे इकडं गेलं की लेंथ कमी होणार, लक्षात घ्या. -2 इंटू BC इथपासून ते ही साईड पूर्ण येणार आणि त्याला इंटू काय करायचं, इथपर्यंतच परपेंडिक्युलर आहे तिथपर्यंतच. म्हणजे -2 BC इंटू BD असं लक्षात आलंय. आता ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल असेल तर असं, हे ऑब्ट्यूस अँगल, ही A नाव आहे, इथं B नाव आहे, इथं C नाव आहे, हे इकडं वाढवायचं आहे, हे इकडं लंब टाकायचं आहे. हे असं इथं D नाव असेल तर हे ऑब्ट्यूस अँगलच्या अपोजिट साईड त्याचं म्हणजे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². इथं काय येणार, प्लस येणार, कारण ही ऑब्ट्यूस झालं की ही लेंथ वाढते. काय येणार, 2 इंटू BC इंटू BD. इथं मायनस, इथं प्लस येणार. फक्त हे परपेंडिक्युलर इथं असताना इकडे येणार आणि इकडे असताना इथे बाहेर जाणार, लक्षात ठेवा. हे राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर, हे ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल तर, आणि हे ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल असेल तर, लक्षात ठेवा. याच्यावरून आपल्याला अपोलोनियस थिअरम प्रूव्ह करायचा आहे. तुम्हाला हे ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीत पायथागोरस थिअरम कसा आहे आणि ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगलच्या बाबतीत पायथागोरस थिअरम कसा आहे ते नीट समजलं तर आपल्याला अपोलोनियस थिअरम पटकन समजतो. त्यामुळे याची तुम्ही आजच्या दिवस प्रॅक्टिस करा. उद्याच्या तासाला आपण अपोलोनियस थिअरम पाहणार आहे. ठीक आहे, थँक्यू.